یہ بہت بڑا المیہ ہے اور افسوس کی بات ہے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ نمازی تو ہے، لیکن اکثر نمازیوں کو نماز کے طریقے، نماز کے احکام، نماز کے مسائل، نماز کی صورتیں، نماز کی دعائیں، درود ابراہیم وغیرہ یاد نہیں ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد یا سننے کے بعد کوئی اپنی نماز ترک نہ کرے یا مسجد میں آنے جانے کو ترک نہ کریں، بلکہ صرف غور کریں۔ نہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے جب ہمیں نماز آتی نہیں تو ہم نماز کیوں پڑھنا؟ نہیں، بلکہ میں ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور غور و فکر کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 5 سال سے، 10 سال سے، 25 سال سے۔ میں نے ایسے لوگ سے ملا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 20 25 سال سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی، وہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں۔ لیکن وہی افسوس کی یہ بھی بات ہے کہ ان کو سناتک یاد نہیں ہے، سورے یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک فارمیلٹی پورا کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے شاید نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہم نمازی ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہم پر جو فرض نافذ کیا ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور ہم حاضری دینے جا رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان حقوق کو یا ان فرائض کو ڈھنگ سے ادا کریں جیسا کہ ادا کرنا چاہیے۔ 5 سال، 3 سال، 10 سال، 15 20 25 سال سے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں نماز کے طریقے نہیں معلوم، نماز کے احکام نہیں معلوم۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آج مسلمان شکوہ و گلہ کرتے ہیں ایسا ویسا کیسا، اور تعلیم و تعلم کے نام پہ سال میں کروڑوں کا، اربوں کا چندہ ہوتا ہے، مدارس کے نام پہ، مساجد کے نام پہ، جلسے جلوس کے نام پہ، بڑے بڑے جو ہے القابات سے جلسوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے، علماء مشائخ کو بھی بلایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن حقیقت اگر دیکھنا ہے تو مسجدوں میں آ کے دیکھیے۔ آپ 10 نمازی کو لیجئے اور اس 10 نمازیوں سے آپ پوچھئے نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ آپ ان سے 4 سورے سنیے، تشہد التحیات پڑھنے بولیے، درود ابراہیم پڑھنے بولیے، دعائے معصورہ، دعائے قنوت اور ثنا وغیرہ۔ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم غفلت میں سو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور میں جب سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم مسلمان جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مسجدیں مدرسے بناتے ہیں، درگاہیں مزارات بناتے ہیں، جلسے جلوس میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن رزلٹ کیا؟ اللہ سے کتنے لوگ جڑے ہیں؟ اور جو لوگ جڑے ہیں تو وہ کس طرح سے جڑے ہیں؟ بس صرف جڑے ہیں کہ ان کو کچھ معلوم ہے؟ نماز افضل العبادات ہے، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ کو بھی بہت پیاری ہے اور حضور علیہ السلام کو بھی پیاری ہے۔ کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز جو ہے ایک امتیاز، ایک پہچان ہے۔ نماز عظیم عبادت ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اور اس نماز کو اگر ہم ڈھنگ سے ادا نہ کریں تو پھر اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب ہماری نماز ہی کامل نہ ہوگی تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ صرف سفارش کی امید پہ رہ جاتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال درست نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آخر نماز اتنی مشکل ہے بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سوچ لے کہ مجھے 5 سورے یاد کرنا ہے، سورہ فاتحہ نے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی 4 سورے بھی یاد کر لیں، اس کے ساتھ ثنا، التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ اور دعائے قنوت، بس اتنی
छोटी सूरतों को और इन दुआओं को हम अगर सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में भी याद नहीं कर पाए तो बहुत अफसोस की बात है। हम क्यों नहीं याद करने की कोशिश करते हैं? अगर कोई याद कर रहा है और फिर याद नहीं हो रही है, वो कोशिश कर रहा है फिर भी याद नहीं हो रही है, तो अल्लाह के यहां वो जवाब दे सकता है, मौला मैं कोशिश कर रहा था पर याद नहीं हो रही थी। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं किया तो फिर अल्लाह के यहां क्या जवाब देगा? और अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है, हर चीज का इल्म रखता है, वो सब जानता है। लिहाजा मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप एक कामिल नमाजी बनिए। कहते हैं ना कि जब फर्ज नमाज के बाद दुआ की जाती है तो दुआ कबूल होती है, नमाज भी तो कामिल होनी चाहिए तब दुआ कबूल होगी ना। हमें कुछ पता ही नहीं है, न सूरे याद है, न सना याद है, न तशहुद याद है, न दुरूद इब्राहिम याद है, न दुआ मासूरा याद है, और हम कह रहे हैं कि हमारी नमाज के बाद दुआ कबूल नहीं होती है। सबसे पहले तो ये कि हमें बचपन में सीखना था और अपने बच्चों को बचपन में सिखाना था, जब वो मकतब जाते थे या जाते हैं या हम जाते थे, तभी मकातिब में, मदारिस में इन चीजों पर तवज्जो देना चाहिए। जब बचपन में याद कर लेते हैं तो वो बचपन में भी याद रहती है। तो पहली बात तो हमें मदारिस में ये सिस्टम होना चाहिए कि हमें बचपन में ही 5 कलमे, 5 सूरे, दुआएं और नमाज के सब मसाइल और अहकाम सिखा दिए जाएं, बता दिए जाएं। और जो लोग नहीं सीख पाए किसी वजह से, जाने या अनजाने, अब बड़े हो गए हैं और वो दुनियादारी में लग गए हैं, शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चे कमाने धमाने में लग गए हैं, अब वो अगर नमाज को आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोजाना 2-5 मिनट का वक्त निकालें, रोजाना एक सूरे को 2 बार 5 बार पढ़ें या सुने, ऑडियो में, वीडियो में, कुरान में, दूसरी किताबों में। बार बार जब किसी सूरत को हम सुनेंगे या पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सूरत याद हो जाएगी। और अल्लाह ने कुरान तो याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है। जो कुरान को याद करना चाहता है अल्लाह ने उसके लिए जो आसान कर दिया, अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया, याद करने वाले, पढ़ने वालों के लिए कुरान आसान है। तो हमें थोड़ा सा वक्त निकालना है। समझ लिया अत्तहियात याद नहीं है तो उसको बार बार पढ़े, अरबी में पढ़े, अरबी में नहीं है तो इंग्लिश में, जिस जबान में आप पढ़ना जानते हैं उस जबान में लिख लें, या आजकल प्रिंट वगैरह मिल जाती है, किताबों में दस्तयाब है, वो बार बार पढ़ें। और अगर बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है तो यूट्यूब में से और ऑडियो वीडियो की शक्ल में उसको बार बार सुने, देखें तो भी याद कर सकते हैं। यानी अगर हमारे अंदर ख्वाहिश हो और चाहत हो कि हमें ये चीज याद करनी है, अगर अज़्म और इरादा हो और नियत हो तो इंशाअल्लाह आसानी से हम ये दुआएं याद कर सकते हैं। और अगर अल्लाह का खौफ ही नहीं है और हमको अल्लाह के बारे में और कब्र के बारे में हम जानते ही नहीं है कि हमें क्या होना और क्या नहीं, अल्लाह उसके रसूल का खौफ दिल में नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खशियत इलाही नहीं है, तो फिर याद हो और ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अफसोस की बात है कि अक्सर नमाजियों को ये चीजें याद नहीं है। लिहाजा खुद से याद करें, उलमा और मशाइख के पास बैठ के याद करें। और हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है, अइम्मा की भी जिम्मेदारी है, लोगों में एक तहरीक चलाएं, आवाम को बेदार करें। भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, खैर मकदम अल्लाह के घर में, लेकिन आप इन चीजों को भी याद करने की कोशिश करें, याद कराएं, मेहनत करें। अइम्मा और उलमा की भी जिम्मेदारी है कि आवाम को इस तरफ तवज्जो दिलाएं। ठीक है, आवाम प्यासी है तो हमारा काम है, उलमा का काम है, अइम्मा काम है पानी का इंतजाम करना। और अगर आवाम उस चीज को जानती नहीं है या उस तरफ तवज्जो नहीं है तो हमारा फरीजा है कि हम तवज्जो दिलाएं, एहसास दिलाएं, बताएं, सिखाएं, तरगीब दिलाएं और एक माहौल पैदा करें। तो इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर कोशिश की तो हमारी नमाजें भी कामिल होगी, हम पक्के नमाजी बनेंगे, नमाज का फैज़ मिलेगा। और नमाज के बाद जब हम दुआएं करेंगे अल्लाह हमारे दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। लिहाजा हमें अपनी नमाज दुरुस्त करना चाहिए
عمر کا خیال نہ کریں۔ اگر آپ دعائیں یاد کرنا چاہتے ہیں، سورہ یاد کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری طریقے ہیں اور آسان طریقے ہیں، بس آپ نیت تو کیجئے، عزم تو کیجئے، ارادے تو کیجئے، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا اور قوت حافظہ ہمارا مضبوط کرے گا اور ہم آسانی سے یاد کر لیں گے۔